studying about healing. आणि काल आपण आरोग्य विषयी शिकत होतो. Let us continue with that चला आपण तो मुद्दा सुरू ठेवूया. because many I've seen want healing. कारण अनेकांना आरोग्याची गरज आहे This is a very big topic, आणि हा मोठा मुद्दा आहे and there are many things that are involved आणि अनेक गोष्टी त्यात समावेश आहेत that you should know की तुम्ही जाणल्या पाहिजे to have good health. चांगलं स्वास्थ्य मिळवण्यासाठी. Now, apart from what we learned yesterday, आणि काल जे शिकलो आपण त्याच्या व्यतिरिक्त we are going to learn more. आज अधिक शिकणार आहोत. Healing comes from heaven आरोग्य स्वर्गातनं येतं because there is no sickness or disease in heaven. कारण स्वर्गामध्ये आजार किंवा रोग नाही. Amen. Amen. There is no sickness. आजार तिकडे There is नाही, no disease. तिकडे रोग नाही, There is no death. मरण नाही, There is no suffering. त्रास नाही There is no sadness. आणि दुःखीपणा There is नाही no discouragement. आणि तिकडे निराश होणं नाही. No one will offend you. कोणी नाराज करणार No नाही, one will hurt you. कोणी दुःख देणार You will नाही, not fall. तुम्ही पडणार You will नाही not be wounded. आणि तुम्हाला इजा होणार There नाही. is no marriage. विवाह नाही There is no childbirth. आणि तिकडे लेकरांना जन्म नाही. No. नाही Those who are your enemies on earth will be your friends in heaven. आणि जे पृथ्वीवर शत्रू होते ते तुमचे स्वर्गात मित्र असतील. Amen. आमेन. Because no one will hurt you. कारण तिकडे तुम्हाला कोणी दुःख देणार नाही And there is no marriage. आणि स्वर्गात विवाह नाही. We will know who was our earthly husband or wife, आणि आपल्याला समजेल की आपले पृथ्वीवरचे पती पत्नी कोण your होते, parents, your Your- brothers, sisters. आई वडील किंवा भाऊ बहीण कोण होते. But you will not have that earthly kind of relationship. पण पृथ्वीसारखे नाते तिकडे नसेल, But it will be better than this. पण त्याच्या याच्यापेक्षा उत्तम असेल. Amen. Amen. It will be better than this. आणि याच्यापेक्षा तुम्ही उत्तम असाल. So there is no sickness in heaven. आणि मग स्वर्गात आजार नाहीये And Jesus came from heaven. आणि येशू स्वर्गात आला And he's the one who brought healing. आणि त्यानेच आरोग्य आणलं. Amen. आमेन. You know, we all want to have good health. आपल्या सर्वांना चांगलं स्वास्थ्य हवंय. But when we look around, पण आपण अवतीभोवती पाहतो we see that just the opposite. आणि आपण एकदम विपरीत गोष्टी पाहतो. People want to live in good health, आणि लोकांना चांगल्या स्वास्थ्यात राहायचंय, but so many are suffering. पण किती लोक त्रास सोसत Not आहेत. only physically, आणि शारीरिकच नाही but also mentally, पण मानसिकरित्या देखील relationship wise, आणि नाते संबंधात देखील. and many are sick in their minds. अनेक जण त्यांच्या मनात आजारी आहेत, Many are fearful. अनेक जण घाबरलेले आहेत They are having anxiety. आणि त्यांच्यामध्ये एकदम टेन्शन्स आहेत, They are काळजी आहेत, troubled, त्रास आहेत and many other problems. आणि अनेक गोष्टी आहेत. Since there is no sickness in heaven, कारण स्वर्गात आजार नाही. and if God has given us heaven life, आणि जर प्रभूने आपल्याला स्वर्गीय जीवन दिलंय, because Jesus has come into our hearts, कारण येशू आपल्या हृदयात आलाय, that means heaven is come into our hearts. याचा अर्थ स्वर्ग आपल्या हृदयात आलाय. That means God does not want us to be sick, याचा अर्थ प्रभूला नकोय आपण आजारी असावं, because He wants us to manifest heaven, कारण त्याला हवे आपण स्वर्ग सादर करावं, not hell. नरक नाही. Amen. Amen. If He wants to us to manifest heaven, He wants us to manifest healing. आणि जर त्याला आपल्याद्वारे स्वर्ग प्रकट करायचं, मग त्याला आरोग्य प्रकट By करायचं. sickness, we don't manifest heaven; we manifest hell. आणि आजाराने आपण स्वर्गाला नाही नरकाला प्रकट करत आहोत. Amen. We are here to manifest heaven. We are here to show heaven culture, how heaven is. आणि आपण इकडे आहोत स्वर्ग प्रकट करण्यासाठी आणि स्वर्गीय संस्कृती कशी आहे ते प्रकट And the more करण्यासाठी. you manifest heaven, the more of God's power, light, His presence will be upon you. आणि जितका अधिक स्वर्ग प्रकट कराल तितका अधिक देवाचा प्रकाश सामर्थ्य तुमच्यावर असेल. The more we present hell or darkness, hell is going to surround us. आणि जितकं तुम्ही नरकाला अंधाराला प्रकट कराल अवतीभोवती अंधारच असेल. Amen. So make up your mind. पण तुमचं मन तयार करा, Know what is heaven. जाणून घ्या स्वर्ग काय Know आहे what is God's mind. आणि देवाचं मन काय And जाणून when you घ्या manifest heaven, आणि स्वर्गाला प्रकट करा, manifest God, देवाला प्रकट करा. you bring heaven on earth. तुम्ही पृथ्वीवर स्वर्गाला घेऊन येताय. Amen. आमेन. And when you bring heaven on earth, आणि जसं तुम्ही स्वर्गाला पृथ्वी आणता there is God's reign and rule. आणि तिकडे मग देवाचं राज्य आणि सत्ता असते. Amen. Amen. You bring the reign of God, तुम्ही देवाचं राज्य घेऊन the येताय, rule of God, देवाची सत्ता the आणताय, power of God, देवाचं सामर्थ्य the आणताय, anointing of God, देवाचं गौरव आणताय, which dispels all darkness. जे सर्व अंधाराला ढकलून You know, it's लावतं. a fight of light and darkness. आणि हे युद्ध आहे प्रकाश आणि अंधाराचं. God is light, प्रभू प्रकाश आहे and Satan, the false God, is darkness. आणि सैतानचा खोटा परमेश्वर अंधार आहे. You know, when anyone does influence, this is what Holy Spirit told me. आणि कोणी जर प्रभाव Violence. आणि जर कोणी व्हायलन्स किंवा हिंसा दाखवतं, पवित्र आत्म्याने असं सांगितलं, They are influenced by the devil, ते सैतानाच्या द्वारे प्रभावित आहेत. because there's no violence in heaven. कारण स्वर्गात हिंसा नाहीये, This is of hell.
ते नरकाचं आहे. So anyone who fights, आणि मग कोणी भांडतं gives bad words, किंवा वाईट शब्द or बोलतं kills, किंवा मारतं, they have been influenced by the devil. ते सैतानाच्या द्वारे प्रभावित आहेत. And they are manifesting hell on earth. आणि पृथ्वीवर ते नरकाला You know, प्रकट करतात. I was just telling my wife, आणि माझ्या पत्नीला मी सांगत होतो, this is what Holy Spirit told me. आणि हे पवित्र You आत्म्याने know, सांगितलं, Satan and demons सैतान आणि दुरात्मा have no right on this earth. आणि या पृथ्वीवर त्यांचा हक्कच नाहीये. Know this. आणि हे जाणून They घ्या, have no right. त्यांच्याकडे हक्क नाहीये, Because this earth was not given to them. कारण ही पृथ्वी त्यांना देण्यात आली नाही. It was given to man. ती मनुष्याला देण्यात आली, It was given to us. ती आपल्याला देण्यात आली. Amen. Amen. Heaven belongs to God. स्वर्ग देवाचं आहे And earth and everything on this earth belongs to man. आणि पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या सर्व गोष्टी मनुष्याच्या आहेत. When God made man, जस प्रभूने मनुष्याला तयार केलं, he told him, त्याने त्याला सांगितलं, I give it dominion मी तुला अधिकार देतो over everything that I made. आणि जे काही मी बनवलं त्या You're सर्वांवर going to rule and reign. तू राज्य आणि सत्ता You will be करशील. like God on this earth. तू या पृथ्वीवर देवासारखा असशील Nothing of this earth will come against you. आणि पृथ्वीची कुठली गोष्ट तुझ्या विरुद्ध येणार नाही. Everything I made will be a blessing for you. आणि जे काही मी पृथ्वीवर बनवलंय तुला आशीर्वाद म्हणून आहे. Amen. Amen. They're not there to curse you. ते तुम्हाला शाप देण्यासाठी नाहीये They're not there to bring sickness and disease. आणि ते आजार रोग घेऊन येण्यासाठी नाहीये. No. नाही, They are there to bless you. ते तिकडे आहे तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी. Amen. Amen. But due to sin, पण पापामुळे the devil is a sin personality. आणि सैतान पापाचं व्यक्तिमत्व आहे. And when man fell into sin, आणि जस मनुष्य पापात he पडला entered the kingdom of darkness. आणि त्याने अंधाराच्या राज्यात प्रवेश केला, Still, the devil doesn't have direct rule. तरी अजूनही सैतानाकडे सरळ सत्ता नाही No. नाही. Know this well. आणि हे चांगलं जाणून घ्या. Satan has no direct rule on this earth. आणि या पृथ्वीवर सैतानाची सरळ सत्ता He होऊ cannot शकत touch नाही. the weather. तो या वातावरणाला स्पर्श He करू शकत cannot, he नाही. cannot bring influence. तो प्रभाव घेऊन येऊ He शकत cannot नाही. cause the people to fight and give bad words and bring all this dirt on this earth. आणि भांडणं आणि हिंसा घेऊन तो लोकांवर ह्या गोष्टी करू शकत नाही. But he works through deception. पण तो फसवणुकीच्या द्वारे काम करतो. Amen. He works through deception. तो फसवणुकीच्या द्वारे काम करतो. And man, when deceived, he doesn't know that he is manifesting hell on earth. आणि मनुष्य ज्यास फसला जातो त्याला समजत नाही या पृथ्वीवर तो नरकाला प्रकट करतो. He is so confused man आणि मनुष्य इतका गोंधळलेला आहे that man thinks it is from God. की मनुष्याला वाटतं हे देवापासून आहे, It is in the name of God I want to kill. की देवाच्या नावात मला मारायचंय, वध करायचंय. But they don't know behind this is the devil. पण त्यांना हे माहित नाही या सर्वाच्या मागे सैतान आहे. His mission is to kill, steal and destroy, the Bible आणि says. बायबल सांगतं त्याचा उद्देश खून, चोरी आणि नाश करण्याचा आहे. Amen. As the Lord has come to give us life, आणि जसा प्रभू आला जीवन देण्यासाठी, the devil has come to give us death. सैतानाला मरण देण्यासाठी. So he has no right to rule. आणि मग सैतानाकडे राज्य करण्याचा हक्क नाही. But people are letting him to rule. पण लोक त्याला सत्ता करू देत आहे. The more the sin in the city, the more the devil has power over the city. आणि जितकं या शहरात पाप तितकं सैतानाचं या शहरावर अधिकार आणि सामर्थ्य. Amen. And the devil fears. आणि सैतान घाबरतो. If people know the truth, जर लोकांना सत्य समजलं he has to vacate that place. मग त्याला ती जागा मोकळी करावी If people लागेल. come to the light, जर लोक प्रकाशाकडे आली light will dispel darkness. आणि मग प्रकाश अंधाराला बाहेर काढेल, Amen. Amen. So he has to keep them in deception. मग सैताना लोकांना फसवणुकीमध्ये ठेवावं लागतं. They must not know that they are fulfilling my purpose. आणि त्यांना हे समजू नये की ते माझा उद्देश पूर्ण करतायत. They should think that they are fulfilling their own purpose. आणि त्यांना असं वाटावं की ते स्वतःचा उद्देश पूर्ण करतायत. That's the deception. आणि ही फसवणूक आहे. Man is thinking I'm fulfilling my purpose, but actually indirectly they're fulfilling the devil's purpose, hell's purpose on this earth. आणि मनुष्याला वाटतं की स्वतःचा उद्देश पूर्ण करताय, पण खरं तर तो सैतानाचा आणि नरकाचा उद्देश तो And they're प्रकट wondering करताय. why these problems. आणि ते विचार करतात की का या समस्या, Because they bring the devil, कारण ते सैतानाला चित्रात they're आणतात, bringing his rule ते त्याचं राज्य आणतायत on this earth. या पृथ्वीवर. His mission is only to kill, steal and destroy. आणि त्याचा उद्देश फक्त खून, चोरी आणि नाश करण्याचा आहे. Amen. Only through deception. फक्त That's फसवणुकीच्या why द्वारे. the devil has so much fear. म्हणून सैतानामध्ये किती भीती That's why आहे. everywhere he keeps his symbol everywhere. आणि सर्वत्र त्याची चिन्ह तो ठेवतो That don't forget. की विसरू नका, Live in deception. फसवणुकीतच राहा. Because when they come to know the light, का जास्त प्रकाशात येतील he can do nothing. तो काहीही करू शकणार नाही. Amen. Amen. Directly he cannot approach this earth. आणि सरळ तो या पृथ्वीवर येऊ शकत नाही. Everything on this earth and the earth belongs to God. आणि सर्व काही या पृथ्वीवर आणि पृथ्वी देवाची आहे. Amen. Amen. The silver and gold belong to God. आणि सोनं रूप The देवाचं earth आहे. belongs to God. आणि ते सर्व गुरढोर The देवाचे, weather belongs to God. हे वातावरण देवाचं आहे, Everything belongs to God. सर्व काही देवाचं आहे. But God gave it to man. पण प्रभूने हे मनुष्याच्या हाती दिलं He said, you rule. आणि तो म्हणाला तू राज्य कर. But through deception,
he is ruling. पण फसवणुकीच्या द्वारे सैतान But राज्य by करतात. truth, we rule पण and सत- bring God's rule. पण सत्याच्या द्वारे आपण राज्य करतो आणि देवाचं राज्य आणतो. Amen. Amen. The light people bring God's rule. प्रकाशाची लोक देवाचं राज्य आणतात. But sometimes even the light people are deceived. पण कधी कधी प्रकाशाचे लोक देखील फसले And जातात unknowingly they bring the devil's rule. आणि न जाणता ते सैतानाचं राज्य आणतात. You know, these things you must know. आणि या गोष्टी तुम्ही जाणून घ्या. We are here for a purpose, आणि आपण इकडे आहोत उद्देशासाठी, for a reason. एका कारणासाठी. Amen. आमेन. To bring heaven down. आणि स्वर्गाला खाली When आणण्यासाठी. the kingdom of heaven is down, आणि ज्या स्वर्गाचं राज्य खाली you will असतं see good things happening. आणि तुम्ही चांगल्या गोष्टी घडताना Because पाहाल. heaven is good. कारण स्वर्ग चांगला आहे, God is good. प्रभू चांगला आहे There is no sickness in heaven. आणि स्वर्गात आजार नाही. So there'll be no sickness on this earth. मग या पृथ्वीवर आजार नसतील. If only we take our place. आणि जर आपण आपली जागा घेतली, If we know who we are, जर आपल्याला समजलं आपण कोण आहोत, I'm telling you, heaven will come down. आणि मी तुम्हाला सांगतो स्वर्ग खाली येईल Joy and peace and happiness. आणि आनंद शांती खाली येईल There'll be no killing, आणि मारणं नसेल, no sickness and disease, आजार रोग no नसतील, curse. शाप नसतील. But the devil is very पण wise. सैतान खूप हुशार आहे He is trying to bring divisions among light people. आणि प्रकाशाच्या लोकांमध्ये विभाजन आणायचा Don't प्रयत्न agree करतो with one another. आणि एकमेकांबरोबर As सहमत long होतात. as there is conflict, जोपर्यंत तिकडे वादविवाद आहे you're fighting among one another. Light fighting the light. आणि तुम्ही एकमेकांबरोबर लढताय, प्रकाश प्रकाशाच्या विरुद्ध लढताय Light is bashing with words with the light. आणि प्रकाश शब्दाने दुसऱ्या प्रकाशाबरोबर A वादविवाद Christian करताय is called a light. आणि एका ख्रिस्तीला A प्रकाश म्हणण्यात Christian आलं is bashing by his words another Christian who is light. आणि एक ख्रिस्ती आपल्या शब्दाने दुसऱ्या ख्रिस्ती लोकचा बरोबर वादविवाद करतो जो प्रकाश आहे. You're not fighting light. तुम्ही प्रकाशाविरुद्ध लढत नाहीये, You are fighting darkness. तुम्ही अंधाराच्या विरुद्ध लढताय. Amen. Amen. We're not called to fight the light. आणि आपल्याला प्रकाशाच्या विरुद्ध लढण्यास बोलवलं नाहीये, We are called to fight darkness. आपल्याला अंधाराच्या विरुद्ध लढण्यास Instead बोलावलंय. of bashing the light, go and bash darkness. आणि प्रकाशाच्या विरुद्ध लढण्याऐवजी अंधाराच्या विरुद्ध जाऊन लढा, Go and bash the devil. सैतानाच्या विरुद्ध जाऊन लढा, त्याला खाली पाडा, Stop his kingdom going forward. त्याचं राज्य पुढे जाण्यापासून अडवा. But we are so busy पण आपण इतके व्यस्त आहोत fighting the light, प्रकाशाच्या विरुद्धच लढण्यामध्ये, hurting one another, एकमेकांना नाराज दुःख and करण्यामध्ये becoming weaker and weaker. आणि अशक्त होण्यामध्ये. You are taking in darkness तुम्ही आतमध्ये अंधार घेत आहात, by bashing one another, एकमेकांना च्या विरुद्ध and येऊन, you become weak. आणि तुम्ही अशक्त That's होता. what the devil wants. आणि हेच तर सैतानाला हवंय. He fears the light. तो प्रकाशाला He घाबरतो, cannot face the light. तो प्रकाशाला तोंड देऊ शकत नाही, He cannot challenge the light. तो प्रकाशाला आव्हान देखील देऊ He is शकत नाही, defeated. तो पराजित आहे. Amen. आमेन. But he makes you powerless पण तो तुम्हाला सामर्थ्यहीन करायचा How? प्रयत्न करतो. कसं? when you take in darkness. जसं तुम्ही आतमध्ये अंधकार घेता, When you do his deeds, जसं तुम्ही त्याची कृत्य when you करता, do his works, त्याची कृत्य कार्य करता, he's weakening you. तो तुम्हाला अशक्त करताय, So you have no power, authority over him. जेणेकरून तुमच्याकडे त्याच्यावर अधिकार सत्ता नाही. Hello, these are all important things you must know. आणि या महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही जाणून घ्या. You must know who are you, what is your purpose on this earth. आणि तुम्ही हे जाणून घ्या की तुम्ही कोण आहात आणि या पृथ्वीवर तुमचा उद्देश काय आहे. We're just crying, Lord, please bless me. Lord, please heal me. Lord. आणि आपण रडतो, प्रभू आशीर्वादित कर, मला बरं कर. Because you think you are a victim. तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही भक्ष्य आहात, You're a defeated person. तुम्ही पराजित व्यक्ती आहात, तुम्हाला असं वाटतं का? Have to manipulate and try to convince God to bless me. आणि मला तडजोड करावं लागेल आणि प्रभूला मला आशीर्वाद देण्याला You काहीतरी are a सांगावं लागेल. blessing. तुम्ही एक आशीर्वाद आहात, Amen. Amen. You are a blessing. तुम्ही आशीर्वाद आहात, Called to bless others. इतरांना आशीर्वादित करण्यासाठी You बोलावलंय. are heaven life. तुमच्यात स्वर्गाचं जीवन आहे, Heaven culture. स्वर्गीय संस्कृती आहे. Amen. Amen. All things are yours. सर्व गोष्टी the तुमच्या Bible आहेत, says. बायबल सांगतं. And you're fighting to get what is already yours. आणि जे आधीच तुमचं आहे तुम्ही ते घेण्यास लढताय. You know, yesterday I told you. आणि मी काल सांगितलं, Even when you walk in here, ज्या तुम्ही इकडे आतमध्ये the येता devil has to vacate this place. आणि सैतानाला ही जागा मोकळी करावी लागेल. That's why he hates the church so much. म्हणून तो मंडळीचा द्वेष करतो, Because church is light. कारण मंडळी प्रकाश आहे. Outside the church is darkness. मंडळीच्या बाहेर अंधकार आहे. Jesus says, I am the light of the world. आणि येशू बोला, मी या जगाचा प्रकाश And now आहे. he says, you are the light of the world. आणि आता तो म्हणतो की तुम्ही जगाचे You प्रकाश are the आहात, light of the world. तुम्ही जगाचे प्रकाश आहात. What about the city? मग या शहराविषयी काय आहे? The devil cannot live. आणि सैतान राहू शकत नाही. Amen. Amen. But we walk as if we are defeated people. पण आपण असं चालतो जसं की आपण पराजित आहे.
That's the way a darkness person must behave. आणि एक अंधाराच्या व्यक्तीने असं वागावं, Not a light person. प्रकाशाच्या व्यक्तीने असं वागू नये. Amen. Amen. You want to fight darkness. तुम्हाला लढायचंय मग अंधाराच्या विरुद्ध लढा, Fight the devil's works. सैतानाच्या कृत्यांविरुद्ध लढा. Don't fight light. प्रकाशाच्या विरुद्ध लढू नका. There are many on the Facebook fighting light. आणि अनेक आहेत फेसबुकवर जे प्रकाशाच्या विरुद्ध लढतायत. So there's no sickness and disease in heaven. आणि मग स्वर्गात आजार रोग नाही. And if God has given you heaven life, आणि जर मग प्रभूने स्वर्गाचं जीवन दिलंय, that means God does not want you to be sick. याचा अर्थ प्रभूची इच्छा नाही की तुम्ही आजारी असावं. Get this very clear. आणि हे स्पष्ट जाणून घ्या. Don't involve yourself in anything of darkness. आणि कुठल्याही गोष्ट अंधाराच्या गोष्टीमध्ये स्वतःला सहभागी करू Let it नका. be rites or rituals or whatever it is. रूढी परंपरा काही असो, Every rites or rituals or whatever belief is based on an event. आणि कुठल्याही रूढी परंपरा कुठल्या तरी घटनेच्या आधारित आहे. I cannot speak directly, आणि मी सरळ बोलू शकत but नाही, I want you to understand. पण मला हवं तुम्ही हे समजून घ्यावं. Many are inviting darkness unknowingly. आणि न जाणून अनेक जण अंधाराला आमंत्रण You are देतात. doing many rites and rituals, many practices that is based on certain event. आणि तुम्ही रूढी परंपरा आणि अनेक सराव करताय त्या घटनांच्या आधारे, That's based on a faith आणि ते विश्वासाच्या आधारे असतात. on that event. त्या घटनेच्या विश्वासावर आहे. Suppose you say Merry Christmas, आणि जेव्हा तुम्ही असं म्हणता नाताळच्या शुभेच्छा, it's based on that event that Jesus was born to save us. आणि त्या घटनेवर आधारित आहे की येशू जन्मला आपलं तारण करण्यासाठी, Amen. Amen. To bless us. आपल्याला आशीर्वादित करण्यासाठी, It's based on an event. आणि ते घटनेच्या आधारे. And when you say that, आणि जेव्हा तुम्ही असं you're म्हणता, opening for that events or the blessing to come into your life. आणि तुम्ही त्या आशीर्वादांसाठी दरवाजे उघडता तुमच्या जीवनात येण्यासाठी. If you practice those rites and rituals or events which is not based on the light, you're allowing darkness to enter your life. आणि जर तुम्ही त्या रूढी परंपराचा सराव करता जे प्रकाशाच्या आधारे नाही, मग तुम्ही अंधाराला तुमच्या जीवनात आमंत्रण देताय. I had to call a few believers मला काही विश्वासू लोकांना बोलवावं लागलं, and I personally counseled with them. आणि वैयक्तिकरित्या मी त्यांना सल्ला दिला What you're doing is wrong. की जे तुम्ही करताय ते चुकीचं आहे. You know, unknowingly we do many things. आणि न जाणता आपण अनेक गोष्टी करतो. That's why the Bible says my people are perishing for lack of right knowledge. म्हणून बायबल सांगतं माझ्या लोकांचा नाश होत आहे ज्ञानाच्या It's not saying कमतरतेमुळे. my people are perishing because the devil is very strong. आणि असं नाही सांगत की माझ्या लोकांचा नाश होतो कारण सैतान खूप बळकट आहे. No, no, no. नाही. It just says you are perishing because you don't know the truth. आणि ते सांगतं की तुमचा नाश होत आहे कारण तुम्हाला सत्य माहित नाहीये. Amen. That means if you knew the truth, याचा अर्थ सत्य जर माहित you will live in असतं, freedom. मग तुम्ही मोकळीतेत जगला असता. The devil cannot capture you मग सैतान तुम्हाला बंदिस्त The devil करू शकत cannot bind नाही. you. सैतान तुम्हाला बांधू शकत नाही, because the truth frees you and keeps you in freedom. कारण सत्य तुम्हाला मोकळं करतं आणि स्वातंत्र्य ठेवतं. You don't have to pray for that. त्यासाठी प्रार्थना करायची गरज नाही. You must know you are free. तुम्ही हे जाणून घ्या की तुम्ही मोकळे झाला आहात. Amen. Amen. Many are crying, Lord, please make me free. No, you don't have to pray for that. अनेक जण रडतायत, प्रभू मला मोकळा कर, असं करायची गरज नाही. That kind of prayer is without faith. अशा प्रकारची प्रार्थना विश्वासाविरुद्ध आहे, विश्वासहीन आहे. Many are praying faithless prayers. अनेक जण विश्वासहीन प्रार्थना करतायत. If you pray for something that is already yours, that prayer is not of faith. आणि अशी कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्ही प्रार्थना करता जे आधीच तुमचं आहे, ती प्रार्थना विश्वासाची Today, many नाही. are practicing religion rather than the truth of God's word. अनेक जण आज धर्माचा सराव करतायत देवाच्या सत्याला सराव करण्याच्या ऐवजी. So, keep this in your mind. आणि हे तुमच्या मनात It's ठेवा. not God's will for you to be sick. आणि ही देवाची इच्छा नाही की तुम्ही आजारी You असावं. know, let me give some small things which are very important. आणि अशा काही थोडक्या गोष्टी देऊ द्या जे महत्वाचे आहेत. Do you know even your words that you speak can either bring healing or sickness in your life? तुम्हाला माहिती आहे का तुमचे शब्द तुमच्या जीवनात आजार किंवा आरोग्य घेऊन येऊ शकतात. Even your words, तुमचे शब्द What you देखील speak. जे तुम्ही बोलता, let alone what you think, what you do, that we can later on see that. आणि तुम्ही काय करता काय विचार करता ते नंतर पाहूया. But even your words पण तुमचे शब्द that you speak जे तुम्ही बोलता can bring healing or sickness, life or darkness, life or death. आणि आरोग्य किंवा आजार, जीवन का मरण आणू शकतं. Simple words that you utter. आणि सोपे शब्द जेव्हा तुम्ही बोलता, Many only see one side for healing. आणि अनेक जण आरोग्याचं एकच बाजू पाहतात. When they're sick, Just the आजारी first असतात. thing they say, they want to pray.
आणि प्रथम गोष्ट ते करतात त्यांना प्रार्थना करायची They want to असते fast. त्यांना उपवास करायचा असतो They rebuke the devil आणि सैतानाला ते or धमकावतात rebuke sickness and किंवा disease. आजार रोगाला धमकावतात Or they want someone to pray for them. की त्यांना हवंय कोणीतरी प्रार्थना करावी Now, these are good. आता ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत And other side, someone even will go to the extreme like pleading and begging and crying आणि दुसऱ्या बाजूला काही लोक मर्यादेच्या पलीकडे जातात विनवणी करतात भीक मागतात रडतात to get healing from God. देवापासून आरोग्य मिळवण्यासाठी But have you ever realized पण तुम्हाला याची जाणीव झाली काय that even the language, the words that you speak, की तुमची भाषा किंवा तुमचे शब्द जे the तुम्ही words बोलता that come out of your mouth जे तुमच्या मुखाच्या द्वारे शब्द येतात can either bring healing or sickness? किंवा ते आजार किंवा आरोग्य देखील घेऊन येऊ शकतात Many don't see this area. अनेक जण हा भाग पाहत नाही That's why they don't receive healing. म्हणून त्यांना आरोग्य मिळत नाही It's amazing when we read in the Bible what one kind word can do for you. आणि बायबलमध्ये तुम्ही वाचणं हे अद्भुत आहे की एक दयेचा शब्द काय अद्भुत गोष्टी करू शकतो Proverbs 18:4 says that. आणि नीतिसूत्रे 18:4 One सांगतं good word, one kind word, one encouraging one blessed word. एक प्रोत्साहनाचा शब्द एक चांगले शब्द एक धीर देणारा शब्द It can bless you. ते तुम्हाला आशीर्वादित करू शकतं Many have not considered this. अनेकांनी हा भाग गृहीत धरला नाही Proverbs, we read, नीतिसूत्रे आपण वाचूया a person's words can be can be life-giving water. आणि मनुष्याचे शब्द खोल पाण्यासारखे आहेत Even Proverbs 15:4 says, a gentle tongue brings healing. आणि नीतिसूत्रे Yeah, 15:4. 15:4 सांगतं की जीवेची सौम्यता जीवनाचं वृक्ष आहे A gentle tongue. आणि एक सौम्य शब्द किंवा सौम्य जीव Good words that come out of your mouth जे तुमच्या मुखात चांगले शब्द येतात brings healing. आरोग्य घेऊन येऊ शकतं That means a bad word can bring sickness. याचा अर्थ वाईट शब्द आजार घेऊन येऊ शकतात The world doesn't know this. जगाला हे माहित नाही They give so much bad words, ते इतके अपशब्द बोलतात vulgar words, वाईट शब्द lustful बोलतात. words, violent words. आणि हिंसेचे शब्द They are inviting trouble. आणि मग ते त्रासाला आमंत्रण देत They आहेत are inviting sickness and disease. आणि आजार रोगाला आमंत्रण देत आहेत They are blocking themselves from God. आणि देवापासून ते स्वतःला बंद करतायत See, that's what the devil is putting so many things in them that they should be totally blocked or kept away from the light. आणि सैतान त्यांच्या जीवनात इतक्या गोष्टी घालत आहे की ते प्रकाशापासून दूर राहिले पाहिजे That they suffer and die की ते त्रास सोसून मरतील by their own selves. स्वतःहून Because they're ignorant. कारण ते अज्ञान आहेत They lack knowledge. आणि त्याच्याकडे ज्ञान नाहीये Look at this. पहा The devil is influencing the people of the world. आणि या जगाच्या लोकांना सैतान To give प्रभावित bad करतात words, वाईट शब्द देण्यासाठी Cuss words, आणि hate शाप देण्याचे words, शब्द द्वेषाचे शब्द revengeful words, आणि सुडाचे शब्द bitter words, कडू शब्द even in TV serials, आणि टीव्हीच्या सिरियल्स मध्ये all these negative things. या सर्व नकारात्मक गोष्टी And that's why they are sick and weak, they are dying. आणि म्हणून ते आजारी आहेत अशक्त आणि मरत आहेत Here it says, a gentle tongue, आणि इकडे लिहिलेलं एक सौम्य जीभ a nice word, एक चांगला शब्द a good word, आणि एक चांगला a शब्द pleasing word, एक संतुष्ट an करणारा शब्द encouragement word, बोधाचे शब्द blessing word, आशीर्वादांचे शब्द can bring healing. आरोग्य घेऊन येऊ शकतं Many, when they think of healing, they only think of praying for people for healing. आणि अनेक लोक जे आरोग्याविषयी विचार करतात ते विचार करतात लोक आरोग्यासाठी प्रार्थना करतील That is one way. आणि तो एक मार्ग आहे But have you seen this? पण तुम्ही ही बाजू पाहिली काय Even your words की तुमचे शब्द has healing power. त्याच्यात आरोग्याचं सामर्थ्य आहे That's what the Bible says. आणि असं बायबल सांगतं. Life and death comes out of your tongue. जीवन आणि मरण तुमच्या जिभेच्या द्वारे येतं Have you seen this? तुम्ही पाहिले काय If you get basic revelation, जर तुम्हाला मूलभूत प्रकटीकरण जरी मिळालं you could live in good health. तुम्ही चांगल्या स्वास्थ्यात जगू शकता Amen. Amen. People don't neglect this area. आणि लोक या भागाला दुर्लक्षित They run करतात here and there. ते इकडे तिकडे धावतात Someone should pray for my sickness. की कोणीतरी माझ्या आजारासाठी प्रार्थना That's करावी one of the ways. तो एक मार्ग झाला Amen. That's one of the ways. तो एक मार्ग झाला You can keep yourself from sickness and live in health तुम्ही स्वतःला आजारापासून राखून ठेवू शकता आणि स्वास्थ्य जगू by शकता just knowing this basic revelation. आणि फक्त हे मूलभूत प्रकटीकरण जाणून Amen. Amen.
And then we blame the devil, we blame many times, sometimes God, we blame everyone. मग आपण सैतानाला दोष लावतो, देवाला दोष लावतो आणि सर्वांना दोष But लावतो. unless you rectify these areas, पण जोपर्यंत हा भाग दुरुस्त करत you नाही, cannot walk in health. तुम्ही स्वास्थ्यात चालू शकत नाही. That's why my people perish for lack of knowledge. म्हणून बायबल सांगतं माझ्या लोकांचा नाश होत आहे ज्ञानाच्या कमतरतेमुळे. Are you seeing this? तुम्ही हे पाहताय का? A gentle tongue, एक सौम्य जीभ, a kind word, एक चांगला शब्द, nice word, एक चांगला शब्द, loving word, प्रेमाचा शब्द, blessed word, आशीर्वादाचा शब्द merciful word आणि एक दयेचा शब्द brings healing. आरोग्य घेऊन येऊ शकतं. Amen. आमेन. You change your language, तुमची भाषा तुम्ही बदला, you'll see healing. तुम्ही आरोग्य पाहाल. Look at this. पहा. These are basic things. आणि या मूलभूत गोष्टी आहेत. Many times we are responsible to bring sickness in our life. आणि अनेक वेळा आपल्या जीवनात आजार रोग आणण्यासाठी आपणच जबाबदार And instead असतो. of looking at us, what we can do, not what we can do to live in health, we are looking here and there, who will pray for me? आणि त्या आरोग्यात जगण्याऐवजी आपण इकडे ते पाहतो की माझ्यासाठी कोण प्रार्थना करेल. If you take care of these areas, जर तुम्ही या भागाची काळजी I'm घेतली telling you, you will walk in divine health. आणि मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही दैवी स्वास्थ्यात चालाल. 3 John 2 says very clearly, आणि 3 योहान 2 स्पष्ट सांगतं beloved, I want you to prosper की प्रियानो मला हवे की तुम्ही समृद्ध व्हावं and be in health. आणि चांगल्या स्वास्थ्यात राहावं. Be, Holy Spirit said, look at that be. आणि पवित्र आत्मा बोला राहणं पहा. That's where we exist. आणि तिकडे आपण राहतो That's the place we exist, we live. आणि त्या ठिकाणी आपण जगतो, आपण राहतो That's a continuous living. आणि ते सतत जगणं त्या ठिकाणी You आहे. know, actually that means not be sick and then get prayed and be healed, be sick and get prayed and no. त्याचा अर्थ असा नाही की आजारी व्हा प्रार्थना करून आरोग्य मिळवा असं नाहीये. It's a continual place of living. आणि ती सतत राहण्याचं ठिकाण That's आहे God's desire, आणि ही देवाची इच्छा आहे that you live in divine health continuously. की तुम्ही सतत दैवी स्वास्थ्यात You know, जगलं that's पाहिजे. why yesterday I told you, म्हणून मी काल सांगितलं God has bought all these places for you आणि प्रभूने या सर्व ठिकाण तुमच्यासाठी विकत by His घेतलंय blood. त्याच्या रक्ताने. Even the secret place is bought for you. आणि ते गुपित स्थान देखील तुमच्यासाठी A विकत घेतलंय. secret place आणि ते गुपित स्थान where you can sit directly in the presence of God at the throne of God. जिकडे आपण सरळ देवाच्या उपस्थितीत देवाच्या सिंहासनापुढे बसू God शकतो. has made that place available for you, आणि प्रभूने ती जागा तुमच्यासाठी उपलब्ध केली आहे where the devil cannot touch you. जिकडे सैतान स्पर्श करत Even in the नाही. case of healing, आणि आरोग्याच्या बाबतीत He paid it for you त्याने तुमच्यासाठी किंमत and भरली bought आहे. that place for you, आणि ती जागा that तुमच्यासाठी you can विकत live घेतली in divine health. की तुम्ही दैवी स्वास्थ्यात जगू शकता. Amen. Amen. Where the devil cannot put sickness on you. जिकडे आजार सैतान घालू शकत नाही. This is all freely given, आणि मोफतरित्या but तुम्हाला He दिलंय. paid it. पण त्याने ही किंमत दिली आहे. Jesus paid it. येशूने किंमत भरली आहे. You still don't know there are so many things that God has paid for you. आणि तुम्हाला अजूनही माहित नाही अनेक गोष्टी ज्यासाठी प्रभूने किंमत Where तुमच्यासाठी दिली आहे. you don't need to cry, beg. तुम्हाला रडायची आणि And भीक plead. मागायची गरज नाही. You just have to live by faith. तुम्हाला फक्त विश्वासाने जगायचं आहे. Amen. आमेन. A gentle tongue brings healing. आणि एक सौम्य जीभ आरोग्य घेऊन येऊ शकतं. The moment some sickness comes, the first mind is go and get prayed. आणि जस आजार येतं प्रथम मन सांगते की जाऊन प्रार्थना करून Many घे. times, even after you receive prayer, you're not healed. आणि अनेक वेळा प्रार्थना केल्यानंतर देखील आरोग्य मिळत नाही. There are many things you have to do. अशा अनेक गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील. You may have embraced many wrong things. आणि अनेक चुकीच्या गोष्टींना आलिंगन दिलं असेल. You know, last time I gave that message आणि मागच्याच मी हा संदेश दिला होता that, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. की जे तुम्ही या पृथ्वीवर बांधाल ते स्वर्गात बांधले And जाईल. many are using this for other reasons. आणि अनेक जण इतर कारणांसाठी याचा उपयोग करतायत. Holy Spirit told me the actual meaning is this. आणि पवित्र आत्म्याने सांगितलं याचा खरा अर्थ असा आहे You are responsible to bind even the negative or darkness things to your soul. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये नकारात्मक अंधाराच्या गोष्टी तुमच्या जीवाशी बांधण्यास तुम्ही When you, जबाबदार when आहात. you embrace it, जेव्हा तुम्ही त्याला आलिंगन when देता you embrace someone, you don't want to leave, you hold them. आणि जेव्हा तुम्ही कोणाला आलिंगन देता तुम्हाला त्यांना सोडायचं नसतं. That is what we do. आणि हेच आपण We करतो. bind the things which is not of heaven into our soul. आणि ज्या गोष्टी स्वर्गाच्या नाही ते आपल्या जीवाशी आपण बांधून And we घेतो are becoming like that. आणि आपण त्यानुसार घडत जातो. And prayer doesn't help आणि प्रार्थना मग तिकडे सहाय्य because करत we नाही. have we chose to bind it to our soul. कारण आपण ते आपल्या जीवाशी बांधण्याला निवडले. And what you choose to bind your soul, it's bound in heaven. आणि जे तुम्ही तुमच्या जीवामध्ये बांधायचं निवडलं ते स्वर्गात बांधलं गेलंय. Amen. Amen. It's not bind. We use only binding the devil, binding the devil. No, no, no. आणि no, आपण no, फक्त no. सैतानाला बांधण्याविषयीच बोलतो. Actually, the devil is bound. खरं तर सैतान बांधलेला आहे.
He's got chains in his hands. आणि त्याच्या हातामध्ये साखळदंड आहे. God, the Lord Jesus put chains. प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या हाती साखळदंड घातलेत. He's a sin personality. आणि तो पापाचं व्यक्तिमत्व आहे. Sin brings bondage. आणि पाप बंधन घेऊन येतो. He's the first one who is bound. आणि तो प्रथम व्यक्ती जो बांधला गेला आहे. Whenever he sees the shackles, he remembers he's bound. आणि कधी तो ज्यावेळेस ते साखळदंड पाहतो त्याला लक्षात But येतं की he's तो बांधलेला showing आहे. you are bound. पण तो हे तुम्हाला दाखवतो की तुम्ही बांधलेले Jesus आहात. went on the cross येशू क्रूसावर गेला and freed you. आणि तुम्हाला मोकळं केलंय. Amen. Amen. You are not wearing chains. आणि तुम्ही ते साखळदंड घातले He is नाहीये. wearing chains. त्यांनीच साखळदंड घातलेत. But he's reminding you, you are bound. पण तो तुम्हाला आठवण करून देतो तुम्ही बांधलेले He's a आहात. liar. तो खोटारडा आहे. Amen. You are free. तुम्ही मोकळे आहात. You know what the negative things that is happening upon him is putting on us. आणि ज्या नकारात्मक गोष्टी त्याच्यावर घडत आहे तो आपल्यावर घालतोय. Jesus took all that upon himself आणि येशूने या सर्व गोष्टी स्वतःवर घेतल्या and made us free आणि आपल्याला मोकळं केलंय that we can live Christ life. की आपण ख्रिस्ताचं जीवन जगावं. Amen. आमेन. You know, many have deposited many things in their soul, अनेक जण आपल्या जीवात अनेक गोष्टी साठवतात. and many people who struggle to get healed or delivered of all these things don't understand why. आणि अनेक लोक जेव्हा आरोग्य त्यांना मिळत नाही त्यांना समजत नाही का. Because they don't know this revelation. कारण त्यांना हे प्रकटीकरण माहित नाही. You can be free from any addiction. आणि कुठल्याही बंधनातनं आणि सवयीतनं तुम्ही सुटका पाहू Let me शकता. tell you. तुम्हाला हे सांगू द्या. Let the devil never say that you're addicted, you cannot be free. आणि सैतान असं तुम्हाला बोलू नये की तुम्ही या बंधनात आहात तुम्ही कधीच मोकळ होणार नाही असं नाही. Amen. आमेन. You know, when Holy Spirit gave me the revelation, the devil has no right on this earth. आणि जस पवित्र आत्म्याने हे प्रकटीकरण की सैतानाकडे या पृथ्वीवर हक्कच नाहीये. I have authority. माझ्याकडे अधिकार आहे. I walk like authority. मी अधिकारासारखं चालतो. Amen. आमेन. I know when I come here, the devil will not be here. मला माहिती आहे जेव्हा मी इकडे येईल सैतान नसेल This earth doesn't belong to him. आणि हे पृथ्वी त्याची नाहीये Hello? Nothing belongs to him. आणि त्याची कुठलीच गोष्ट नाहीये. I was telling my wife, मी माझ्या पत्नीला सांगत ये होतो. टाचनी भी उसका अधिकार में नहीं है. आमेन. एक चीज भी उसका अधिकार नहीं है. एक भी चीज नहीं है अधिकार उसका. उसका कुछ भी नहीं इधर में. Nothing. काहीच नाही. Nothing. काहीही नाही. चोरी करके वो हुक्म चलाता है. डिसेप्शन से हुक्म चलाता है. हेलो. Unrighteously is working. आणि Unrighteously. अनीतिमानरित्या तो काम करतोय. And you are working righteously. आणि तुम्ही नीतिमानरित्या काम करताय. You have the righteousness of Christ. तुमच्यात ख्रिस्ताची नीतिमत्ता आहे. Amen. आमेन. What you do is righteous. जे तुम्ही करता ते नीतिमान What आहे. he does is unrighteous. जो सैतान करतो ते अनीतिमान And we आहे. make the unrighteous to rule, and righteous people are not ruling. आणि आपण अनीतिमान लोकांना राज्य करायला लावतो आणि नीतिमान लोक राज्य करत नाहीये. I'm saying this. तुम्ही हे पाहताय काय. The Lord has not forgotten what he said. Man have dominion. आणि प्रभू हे विसरला नाही की मनुष्य सत्ता कर अधिकार गाजव. He has not forgotten that. तो काही विसरला नाहीये. He still has it in mind. ते अजूनही त्याच्या मनात That's why आहे. he sent Jesus. म्हणून त्याने येशूला पाठवलं. When Jesus comes, जस येशू आला the authority comes back to us. अधिकार पुन्हा आपल्याकडे येतो. In Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen. आमेन. Even your coming is such a blessing. आणि तुमचं येणं देखील आशीर्वादाचं आहे. Because you came as light. कारण तुम्ही प्रकाश म्हणून आला. Amen. आमेन. You came as light. तुम्ही प्रकाश म्हणून आला. And every darkness was dispelled when you came. आणि सर्व अंधकार निघून गेला जेव्हा तुम्ही आला. That's who you are. आणि असं तुम्ही आहात. Amen. आमेन. Even if you don't do anything, जरी तुम्ही काही केलं नाही you are a loss for the kingdom of the devil. सैतानाच्या राज्यासाठी तुम्ही तोटा आहे. It's a loss for him. त्याच्यासाठी तोटा आहे. Amen. Amen. A loss for him. सैतानासाठी तोटा आहे. Imagine when you do something, what happens? आणि मग कल्पना करा जर तुम्ही काहीतरी केलं मग काय होईल. तुम्हारा प्रेजेंस ही काफी है उसका नुकसान पहुंचाने के लिए. अगर तुम प्रभु के लिए काम करते हो कितना नुकसान उसका होता है. Amen. Because I told you, even your words take that atmosphere for the kingdom of God. आणि मी तुम्हाला सांगितलं तुमचे शब्द देवाच्या राज्यासाठी तो वातावरण तयार करतात. तुम सिर्फ शब्द जो बात करता है उजाला का, वो एयर, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट प्रभु का राज्य के लिए लेता है तो. Amen. Amen. That's why the devil doesn't want you to know the word. म्हणून सैतानाला नको तुम्ही देवाचे शब्द जाणून घ्या.
He's making us to bash one another. आणि एकमेकांच्या विरुद्ध लढायला लावतो. Light fighting the light. प्रकाश प्रकाशाच्या विरुद्ध लढताय. Instead of we fighting the darkness. अंधाराच्या विरुद्ध आपण लढण्याऐवजी He keeps us so busy तो आपल्याला इतका व्यस्त ठेवतो that we are not using it to bring God's rule here, की आपण देवाचं राज्य इकडे न आणण्यापासून आपल्याला दूर but ठेवतो bringing the devil's rule. आणि सैतानाचं राज्य तो आणायला प्रयत्न करतो. Amen. Look at the devil that way. आणि सैतानाला असं पहा. उसका अधिकार नहीं है. Amen. पैसे पे अधिकार नहीं है. Silver and gold belongs to me, God said. आणि बायबल सांगतं की सोनं रूपा माझा आहे. पर वो उनके लोगों को देता है. चलो और बुरा काम करो, दारू बेचो, उसको मार दे, ये ले पैसा देता हूं. जो प्रभु का पैसा है वो मिसयूज कर रहा है. Amen. हेलो. प्रभु का जो आवाज दिया हमको, मुंह दिया बात करने का, उसको बर्बादी में ला रहा है. हाथ दिया आशीर्वाद का, लोगों को घस करा रहा है, मारने को लगा रहा है, खून खराबा करने को लगा रहा है. Is misusing you. तो तुमचा Is गैरउपयोग करत आहे. misusing the world. तो जगाचा देखील दुरुपयोग करत आहे. Hello. Is defiled every relationship. सर्व नात्याला त्यांनी दूषित केले. Has entered into marriage relationship. विवाहाच्या संबंधात त्यांनी प्रवेश केला. Movies are from God for our entertainment. आणि चित्रपट आपल्यासाठी आपल्या मौज मनोरंजनासाठी आहे, पण But he brought देवापासून his आहे. influence there. पण त्याने तिकडे प्रभाव आणलाय. Music, singing संगीत गाणं is from God. आणि देवापासून आहे. But he's using it for his purpose. पण तो त्याच्या कार्यासाठी वापरतो And we are losing ground. आणि आपण भूमी गमावतो Instead of taking for the kingdom of God. देवाच्या राज्यासाठी घेण्याऐवजी. Some are preaching, oh, don't see TV, throw it away. Don't see internet, throw it away. अरे, आणि काही लोक म्हणतात टीव्ही पाहू नको, टाकून दे टाकून दे. marriage, throw it away. I say, विवाह टाकून दे. क्योंकि उसमें भी गड़बड़ होता है. तुम सब डेविल को दे दिया, तुम्हारे पास खाली हाथ रहेगा तुम. That's what the devil wants. आणि हेच सैतानाला हवंय. He wants to rule त्याला राज्यच करायचं आहे over everything on this earth. या पृथ्वीवर सर्व And गोष्टींवर. it is we who give him. आणि आपण permission त्याला to या rule. गोष्टी देतो. Amen. Hello. Your authority people remember. आणि लक्षात घ्या तुम्ही अधिकाराचे लोक His आहात authority is secondary. आणि त्याचा अधिकार दुय्यम आहे Your authority is direct. आणि तुमचा अधिकार सरळ आहे. Amen. Amen. वो मनुष्य को उल्लू बना के करके लेता काम. हम ऐसा नहीं कर रहा है. Amen. प्रभु का नीतिमती से righteousness से हम काम कर रहा है. Amen. Amen. Hello. Even when you speak, जास्त तुम्ही बोलता you're capturing the air for the kingdom of God. देवाच्या राज्यासाठी तुम्ही त्या हवेचा देखील त्याला देवाच्या राज्यासाठी But many आणताय. Christians don't know. अनेक ख्रिस्ती लोकांना They माहित use नाही their mouth to give ground for the devil. आणि ते त्यांच्या मुखाचा उपयोग करतात सैतानाला भूमी They देण्यासाठी. criticize people. They hurt people. लोकांना निंदा They करण्यासाठी, abuse people. इजा पोहोचण्यासाठी They're bringing the purpose of the devil. सैतानाचा उद्देश घेऊन येत आहेत. Hello? Through deception and lies. फसवणूक आणि लबाडीच्या द्वारे. Know who you are. आणि जाणून घ्या तुम्ही कोण आहात. This earth belongs to God. आणि ही पृथ्वी This देवाची earth आहे belongs to God's people. आणि ही पृथ्वी देवाच्या लोकांची आहे. Amen. Amen. That's why I see, the devil everywhere he puts his symbol there. आणि मी पाहिलं की सैतानाने सर्वत्र Out of त्याची fear. चिन्ह घातली भीतीचे. मेरा याद रखो हमेशा हमेशा याद रखो क्योंकि उसको मालूम है मनुष्य है करके मैं है डिसेप्टिव मनुष्य है इसके लिए मैं हूं मैं राज कर सकता हूं मैं बर्बाद कर सकता हूं खून खराबा कर सकता हूं इनको सच्चाई मालूम पड़ा मेरा अधिकार नहीं चलेगा Amen. और उजाला बढ़ गया इस सिटी में मेरे को भागने पड़ेगा इधर से हेलो Amen. he cannot rule where there is light. आणि जिकडे प्रकाश आहे तिकडे तो राज्य करू शकत नाही. Amen. That's why Amen. I said the more the sin in the city the more is rule on that city. आणि जितका अधिक त्या शहरात पाप तितका अधिक त्याचं राज्य त्या शहरावर. He wants to capture city after city. आणि त्याला शहरामागे शहरावर ताबा मिळवायचा आहे. And we, instead of manifesting light, we're hiding light. आणि आपण प्रकाश प्रकट करण्याऐवजी आपण त्याला लपवत आहोत. Light cannot be hidden. आणि प्रकाश लपला जाऊ शकत नाही. You are such a blessing. तुम्ही किती आशीर्वाद आहात. Amen. Amen. The whole world belongs to you पूर्ण जग तुमचं आहे. because it belongs to our Father. कारण ते आपल्या पित्याचं आहे This belongs to our Father. आणि हे आपल्या पित्याचं आहे. जो भी पिताजी का है वो बच्चे लोगों का है, हमारा है. Amen. तुम्हारे में अधिकार है. शैतान को बोल सकता हाथ निकालो इसमें से. ये सिटी से निकलो यीशु मसीह के नाम से. Take it for the kingdom of God. देवाच्या राज्यासाठी ते घ्या. Speak such language that you even capture the
air, the atmosphere for the kingdom of God. आणि अशी भाषा बोला जेणेकरून ते वातावरण हवा देखील देवाच्या राज्यासाठी तुम्ही घेता. Bless people with the words. शब्दाने लोकांना आशीर्वादित Speak करा. the word of God. देवाचा शब्द बोला. Amen. Amen. Every area. प्रत्येक Even if you're भागात. working on the camera, जरी तुम्ही कॅमेरामध्ये काम करताय, you're taking that place for the kingdom of God. तुम्ही ती जागा देवाच्या राज्यासाठी घेताय. That's what Holy Spirit told me. आणि पवित्र आत्म्याने सांगितलं. All these things are a tool for evangelism. आणि या सर्व गोष्टी सुवार्ता करण्यासाठी हत्यार आहेत. Amen. Amen. Whatever area you're working, ज्या कुठल्या भागात तुम्ही काम you करता, are taking that for God's kingdom. तुम्ही ते देवाच्या राज्यासाठी घेत आहात. That's why, जो अच्छा भी काम कर रहे थे उनको डेवल ने फंसा कैसा भी निकाल देता हो ताकि वो पॉकेट उसको मिले. वो नहीं चाहता कि तुम कौन सा भी एरिया में कैप्चर करे और प्रभु का उजाला है. He doesn't want that. त्याला ते नकोय. Amen. Start working in the church. मंडळीत काम करायला सुरू करा. You're taking that area for the kingdom of God. आणि तो भाग तुम्ही देवाच्या राज्यासाठी घेताय. When you are there, God's kingdom is there. जस्ट तुम्ही तिकडे आहात, देवाचं राज्य तिकडे. Amen. Amen. When God's kingdom is there, His reign is there, His rule is there, His power is there, His anointing is there. आणि जस्ट देवाचं राज्य, त्याचं राज्य, त्याची सत्ता, त्याचं सामर्थ्य, त्याचा अभिषेक तिकडे आहे. Amen. So look at this. आणि हे पहा. So that's one way when you're sick, you go and get prayed. Okay. आणि एक मार्ग आहे की जस तुम्ही आजार असा जाऊन प्रार्थना करून घेऊ शकता, ते ठीक आहे. Nevertheless, your words have healing power. पण तरीही तुमच्या शब्दामध्ये सामर्थ्य आरोग्याचं आहे. And that's why it's important to speak the blessing over yourself, over your family, over your children. म्हणून हे महत्वाचं आहे की तुमच्या स्वतःवर, कुटुंबावर, लेकरांवर आशीर्वाद बोलणं. Amen. Amen. You bless your wife, तुमच्या पत्नीला आशीर्वादित bless करा. your husband. पतीला आशीर्वादित See, करा. only you can bless because you're a child of light. आणि फक्त तुम्ही आशीर्वादित करू शकता कारण तुम्ही प्रकाशाचे लेकर आहात. अंधकार का व्यक्ति आशीर्वाद नहीं दे सकता है. Amen. वो श्राप भी दे सकता है, बर्बादी दे सकता है. अंधकार कुछ अच्छा नहीं देता है और शैतान अच्छा भी देता है. तुमको 4 पैसा दिया तो 10 वापस ले लेगा. People run after the devil for money and for this and that. He will give you, but he'll take double from you. आणि लोक सैतानाच्या मागे पैशांसाठी पळतात, तो तुम्हाला देईल पण तुमच्यापासून दुप्पट घेईल. Why you have to go to the devil? का तुम्हाला That सैतानाकडे money जायची गरज belongs to आहे? you. ते पैसा तुमचा आहे. Amen. Amen. You must know authority. तुम्ही अधिकार जाणून घ्या. You get the money righteously, not in an unrighteous way from the devil. आणि तुम्हाला नीतिमानरित्या पैसा मिळतो, अनीतिमानरित्या नाही सैतानाकडून. So, by simple, good, clean, and light words, आणि सोपे, सरळ आणि चांगले शब्द बोलून, with your heart that is right, that is light, आणि तुमचं हृदय जे योग्य आहे, जे प्रकाश you आहे, can change the environment in your home. आणि तुमच्या घरात तुम्ही वातावरण बदलू शकता. Amen. Amen. You can change the environment. तुम्ही वातावरण बदलू शकता. You can bring God's light, देवाचा प्रकाश आणू शकता. God's reign and rule, देवाचं राज्य आणि सत्ता. where the devil has no right there. जिकडे सैतानाचा तिकडे हक्कच नाहीये. What you speak at home जे तुम्ही घरी बोलता, as husband, wife, पती पत्नी म्हणून, as children लेकर म्हणून, is very important. ते महत्वाचं आहे. A gentle tongue brings healing. आणि एक सौम्य जीभ आरोग्य घेऊन येऊ शकते. Amen. Amen. A gentle tongue. आणि एक सौम्य जीभ. Not criticizing him, speaking against him. Don't ever speak against light people. आणि प्रकाशाच्या लोकांविरुद्ध कधीच बोलू You're नका. not fight. Some Christians have spent all their life fighting light. आणि काही ख्रिस्ती तुमचं पूर्ण आयुष्य प्रकाशाच्या विरुद्ध लढण्यामध्येच घालवलंय. They are light. They are fighting light. आणि ते प्रकाश आहेत आणि प्रकाशाच्या विरुद्ध You don't लढताय. like light. तुम्हाला प्रकाश आवडत नाही You काय? are the light. तुम्ही प्रकाश आहात. You have to fight darkness. तुम्हाला अंधाराच्या विरुद्ध लढायचं आहे. Amen. Amen. Simple, good, clean words. आणि सरळ सोपे स्वच्छ You can शब्द. change the atmosphere of your home. तुमच्या घराचं वातावरण तुम्ही बदलू शकता. And you can even help those people who are in bondage. आणि तुम्ही त्या लोकांना सहाय्य करू शकता जे बंधनात आहेत, Keep them in freedom. आणि त्यांना मोकळीकतेमध्ये ठेवू शकता. Amen. Amen. Death and life जीवन आणि मरण are in the power of what you speak. आणि आपल्या बोलण्याच्या सामर्थ्यामध्ये. Many times we kill our own selves अनेक वेळा आपण स्वतःलाच मारतो. by the words that comes out. जे शब्द आपल्यामधनं By बाहेर the- येतात. if the words are for hell, you'll bring hell in your home. आणि जर मग शब्द नरकाचे तर मग तुम्ही घरी नरक घेऊन येता. क्यों ये problem हो रहा है? क्यों वो problem हो रहा है? The devil doesn't come on his own. आणि सैतान स्वतःहून येत नाही. You have to invite him. तुम्हाला त्याला आमंत्रण द्यावं लागेल.
So one of the basic things is your words. म्हणून एक मूलभूत गोष्ट आहे तुमचे शब्द. When you're kind, जस तुम्ही दयनीय when you असता, speak encouraging words, बोधाचे शब्द बोलता, when you compliment others, जस तुम्ही इतरांना चांगलं बोलता instead of using words of criticism, आणि निंदेचे शब्द वापरण्याऐवजी when you talk good about others, इतरांविषयी जेव्हा तुम्ही चांगलं not बोलता only talk about but even verbalize good about others, आणि फक्त बोलत नाही तर तुम्ही त्यांना चांगलंच असं गृहीत धरता. not only are you being a healer, but you help others also to be healed. आणि तुम्ही फक्त आरोग्यच घेऊन येत नाही तर तुम्ही इतरांना सहाय्य करता आरोग्य मिळण्यासाठी. And even helping others to become like God. आणि तुम्ही इतरांना देवासारखं होण्यापासून सहाय्य And करता. as you help others by your good words, जसं तुम्ही तुमच्या चांगल्या शब्दाने इतरांना सहाय्य God is करता going to cause you to rise up. आणि प्रभू तुम्हाला उंच करेल. Amen. आमेन. Look at this simple thing, simple. पहा सरळ सोप्या You गोष्टी can आहेत. enjoy good health. तुम्ही चांगल्या स्वास्थ्याचा आनंद घेऊ शकता. But we have not seen this area. पण आपण हा भाग We have पाहिला no नाही. idea. Someone should pray, someone should bind. You are fasting and praying and crying out. You know, much of the Christians are crying today. आज अनेक ख्रिस्ती रडत आहेत. I don't know why. मला माहित नाही का. In fact, when God told Moses, don't cry, आणि खरं तर प्रभू मोशेला बोला रडू that's नकोस. in the Old Testament. आणि ते जुन्या करारात होतं. Didn't Moses cry आणि मोशे रडला का नाही. at the Red Sea? आणि त्या तांबड्या समुद्राकडे And God told him, आणि प्रभू त्याला why बोलला are you crying unto me? आणि माझ्याकडे तू का रडत बसलायस. That shows very clear. God doesn't want you to cry. याचा सरळ अर्थ आहे की प्रभूला नको तुम्ही रडत बसावं. Crying shows helplessness. It shows no faith. आणि रडणं विश्वासहीनता दाखवतं. If you have faith, you will not cry. जर तुमच्यात विश्वास आहे, तुम्ही रडणार नाही. So the Lord said, what is in your hand? Rod. आणि प्रभू Use बोला it. तुझ्या हातात काय काठी वापर कर. Authority you have. Use it. अधिकार तुझ्याकडे वापर कर. Amen. आमेन. There are many emotional kind of messages. असे अनेक भावनिक And many संदेश आहेत. Christians love it, आणि अनेक ख्रिस्ती लोकांना ते आवडतात which will not help you at all. आणि ज्याच्याने तुम्हाला मुळीच सहाय्य मिळणार It नाही. looks very noble, very religious. आणि ते खूप धार्मिक दिसतं. You'll be touched in your flesh, तुमच्या देहात तुम्हाला in your स्पर्श होईल. senses, आणि तुमच्या इंद्रियांना ते but it स्पर्श has करेल. done no work in your spirit. पण तुमच्या आत्म्यात कुठलंच कार्य घडलं नाही. It's a temporary work in the flesh. आणि देहामध्ये तात्पुरतं ते कार्य I होईल. can move you in tears. तुम्हाला रडायला लावेल. तुम भी रोएगा, सब लोग रोएंगे, मैं भी रोता है, गिरीश भी रोता है, तुम भी रोता है, सब लोग रोते हैं। कितना अच्छा लगा। उसमें तुमको कुछ फायदा नहीं मिला, कुछ भी फायदा नहीं मिला। It has not touched your spirit because this is not of faith. आणि ते तुमच्या आत्म्याला स्पर्श करत नाही कारण ते It has विश्वासाचं made नाही you a victim. आणि ते तुम्हाला भक्ष्य बनवत And आहे. yesterday I told you, आणि मी काल सांगितलं the law makes you a baby, आणि नियमशास्त्र तुम्हाला बालकासारखं बनवतं but the grace will make you mature. पण कृपा तुम्हाला प्रौढ बनवेल. You may not understand grace in the beginning, but as you keep hearing, you'll be blessed. आणि सुरुवातीला कृपा समजणार नाही पण ऐकत राहाल तुम्ही Okay, we'll आशीर्वादित just see व्हाल. one and then we'll close. आणि आणखी एक गोष्ट पाहूया आणि आपण बंद करूया. The source of sickness is the devil. आणि आजाराचा स्रोत सैतान आहे. Amen. Amen. Not God. प्रभू नाही. He who paid for our sickness, why will he bring sickness on us? आणि ज्यांनी आपल्या आजाराची किंमत भरली तो आपल्यावर आजार का आणेल. अगर वो चाहता है कि हम लोग बीमारी रहे, वो क्यों जाके क्रूस पर सिकनेस के लिए भरपाई किया? हेलो, वो बोलता था बीमार रहने दो ना. वो भरपाई इसलिए कहती ताकि तुम बीमार न हो. Amen. हेलो, if you accept the lie of the devil, सैतानाचं खोटं जर then तुम्ही you put your स्वीकारलं faith there and you give permission for sickness to come आणि on मग you. तुमच्यावर आजार येण्यासाठी तुम्ही परवानगी देत आहे. We are overcomers, the Bible says. आणि बायबल सांगता आपण You विजयवंत know, आहोत. Romans 12:11 says that. आणि रोमकरस 12:11 And they सांगतो overcame him by the blood of the Lamb आणि त्यांनी त्याच्यावर जय मिळवला देवाच्या रक्ताने and by the word of their testimony. आणि त्यांच्या साक्षींच्या We शब्दाने overcame by the blood of the Lamb. आणि कोकराच्या रक्ताने ते What विजय does it झाले. mean? याचा अर्थ काय. It means what Jesus did for us on the cross. याचा अर्थ जे येशूने आपल्यासाठी क्रुसावर केलं. Amen. आमेन. Blood of the Lamb, my blood छिड़काता हूँ. ऐसा सब नहीं है. People are using that way. आणि लोक अशा प्रकारे वापरतायत. Lord, उसके ऊपर blood आने दो, उसके ऊपर blood आने दो. ऐसा लिखा है ना. ऐसा नहीं लिखा है. Blood of the Lamb means what Jesus did for us on the cross of Calvary. He shed his blood that we may be free. आणि देवाचं रक्त कोकराचं रक्त म्हणजे येशूने जे क्रुसावर केलं आपल्यासाठी रक्त सांडलं जेणेकरून आपण मोकळं व्हावं. Amen. आमेन. You're overcomers तुम्ही विजयवंत आहात because you already paid it. कारण त्यांनी आधीच किंमत भरली आहे. You're not going to pay it. तो काय आधी भरणार नाहीये. We're not going to overcome. आपण काय विजय होणार नाही असं नाही. That गाना बोलता, we shall overcome. We shall overcome. कभी एक दिन someday, वो कभी मरने के बाद मालूम नहीं अभी.
We shall overcome. कभी तभी एक बार हो जाएगा सब, ऐसा आशा है हमको. आज तो कुछ नहीं है, आज हम लोग को ओवरकम कर दिया सेटन ने, मगर एक दिन हमारा भी टाइम आएगा. कभी आएगा तुम्हारा टाइम हो गया, अभी खत्म होने आया हमारा. हाँ, उम्र भी बढ़ गया अभी, कभी होएगा. You are already an overcomer. तुम्ही आधीच विजयवंत आहात. Amen. Amen. You are an overcomer. तुम्ही विजयी आहात. We overcome by the blood that is already paid on the cross. It's a finished work. आणि त्या रक्ताच्या द्वारे तुम्ही विजयी झाला, ज्याच्याने ते कार्य क्रूसावर पूर्ण झाले. Secondly, it says your testimony. आणि दुसरी गोष्ट तुमच्या साक्षीने. The testimony is based on the knowledge of God's word. आणि तुमची साक्ष देवाच्या शब्दाच्या ज्ञानाच्या आधारे. It's not only just giving testimony. आणि ते फक्त येऊन साक्ष देणं नाहीये, You are a testimony itself. तुम्ही एक साक्ष आहात You स्वतः. know, when God did healing, आणि जस प्रभूने आरोग्य you are केलं, a testimony of good health. तुम्ही चांगल्या स्वास्थ्याचं साक्ष आहात. Amen. Amen. What do you mean by testimony? माझी साक्षी काय आहे? प्रभु जो काम किया है, उसका प्रेजेंटेशन कौन है? किधर है? प्रभु तूने किया किधर है? मेरे को नहीं दिखता. मैं हूं. I am the presentation of what Jesus did. Amen. इसका मतलब प्रभु झूठ नहीं बोलता. ये जो हेल्थ है ना, I am the testimony. मी साक्ष आहे. You are the testimony. तुम्ही साक्ष आहात. Amen. Amen. You are the testimony तुम्ही साक्ष आहात. of what Jesus did. जे येशूने केलं त्याविषयी. You devil, you want to know what Jesus did? Look at me. आणि सैताना तो पाहायचं येशूने काय केलं, माझ्याकडे बघ. I am the testimony. मी साक्ष आहे. Jesus paid for my sin. येशूने माझ्या My पापाची sins किंमत are भरली, forgiven. माझ्या पापांची I am क्षमा a झाली. testimony. मी साक्ष आहे. Amen. Amen. You are a testimony तुम्ही एक साक्ष आहात. of all that blessing Jesus brought for you. आणि जे सर्व आशीर्वाद येशू तुमच्यासाठी घेऊन आला. The devil doesn't have to look there. He has to look at you. आणि सैतानाला तिकडे पाहायची गरज नाही, तुमच्याकडे पाहायची गरज अरे आहे. प्रभु ने आरोग्य के लिए इसके लिए मारा, इसके लिए आरोग्य, ये टेस्टिमनी आरोग्य का. Amen. इसका मतलब what Jesus did is true because I can see it. आणि जे येशूने केले ते खरे, कारण मी ते पाहू शकतो. Amen. Amen. He brought blessing. त्याने आशीर्वाद आणले. How will I know? मला कसं समजेल? Look at this person. आणि या व्यक्तीकडे बघ, He's blessed. तो आशीर्वादित आहे. That's a testimony. आणि ती एक साक्ष आहे. We only think testimony. प्रभु ने ना ऐसा किया. Some testimonies also bad also. What to do now? आणि काही साक्षी वाईटच असतात, काही करायचं. हाँ. मैं बीमार था, मैं ऐसा हॉस्पिटल गया, उधर डॉक्टर इंजेक्शन अच्छा हो गया. प्रभु का गौरव हो, प्रभु आरोग्य दिया. प्रभु आरोग्य दिया क्या डॉक्टर ने आरोग्य दिया? You are a testimony. तुम्ही एक साक्ष आहात. Amen. Amen. Your living is a testimony. तुमचं जगणं एक Your साक्ष आहे. joyfulness is a testimony. Your smile is a तुमचं testimony. हसणं एक साक्ष आहे. Your laughter is a testimony. तुमचं स्मित हास्य Your आहे. health is a साक्ष आहे. testimony. तुमचं स्वास्थ्य साक्ष आहे. Amen. Amen. Your work you're doing for the Lord is a आणि testimony. जे कार्य प्रभूसाठी करतात एक साक्ष आहे. Amen. Where is the testimony? मग ती साक्ष कुठे आहे? प्रभु जो किया वो किधर है? हमको तो दिखता नहीं है. ये है. Amen. मैं हूं. तुम हो. Amen. Amen. You are the manifestation of what Jesus did. आणि जे येशूने केलं तुम्ही त्याचं प्रकटीकरण आहात. Amen. Amen. Walk like that. तसंच चाला. मैं testimony हूं. मी साक्ष आहे. जो प्रभु बोल रहा हूं झूठ नहीं, सच है. Amen. If you're conscious like that, जर तुम्ही याविषयी जाणीवत आहात, oh man, the devil will tremble. मग सैतान थरथर कापेल. Okay, we don't have time. We'll see next week आणि because अधिक वेळेने आपण पुढच्या आठवड्यात पाहूया. we will see many things. So, अनेक गोष्टी आपण पाहूया. but have you seen these small basic things आणि या छोट्या मूलभूत गोष्टी पाहिल्या का, that will keep you in good health? की आपण चांगल्या स्वास्थ्यात राहू शकतो. Amen. Amen. Basic things. आणि मूलभूत गोष्टी, Instead of crying and pleading and fasting and praying, आणि रडणं आणि भीक मागण्याऐवजी आणि उपवास there are प्रार्थना करत many small बसण्याऐवजी things अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत which I'm teaching you. जे तुम्हाला शिकवत आहे. Hear all my word. माझे सर्व संदेश ऐका, You can live in good health. तुम्ही चांगल्या स्वास्थ्यात जगाल. Amen. Amen.